सत श्री अकाल जी। पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीधा तुहानू लैके चलते अजनाला, जिथे श्रोमणी कमेटी वालों जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। सतगुरु जी नू जे पूछिए पे सतगुरु जी ये केड़े सूरे जेड़े पुरजा पुरजा कट के तेरे दर ते हमेशा वास्ते थोड़े चरणों में लीन हो गए। पवित्र गुरबाणी दे विच एक आत्मक भावना सतगुरु जी ने सानू बख्शिश की, दूजी अखरां दा ज्ञान सतगुरु जी ने बख्शिश किया। ते जे देखने होण ते आज इन्हां दी अज आपां सारी गाथा गा रहे हैं, जिन्हां दे बाप अज आपां जुड़ के बैठे हैं। ये वो गुरु सूरे सिगे जिन्हां ने पुरजा पुरजा तक कटा लिया, पर सिख पंथ की आन ते शान नू हमेशा वास्ते बरकरार कर गए। गुरु साहब किरपा करन। प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उन्हें भी थोड़े दर्शन करने आ। समुचे तौर पर संत महापुरुष जिन्हां दे विच दमदमी टकसाल के मुखी निहंग सिंघां दीआं सिरमौर जथेबंदियां, कार सेवा वाले महापुरुष और उन्हां दे नाल अदासीन संप्रदा के महापुरुष वो सारे सुशोभित हैं। मैं वीरो जदों ये मोर्चा फतेह होया, अज कई गल्लां ते आपां किंतु परंतु भी करते हैं। जिस वेले मोर्चा फतेह होया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला मता की सी? वो पहला मता सी श्रोमणी अकाली दल का धन्नवाद, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के जुझारू वीरां ने अपनियां जानां की परवाह ना करते हुए इस मोर्चे दे विच अपना योगदान पाया। अज आपां कई बारी कह दिंदे, साडे अपने वीर भी कह दिंदे आ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल की क्यों गल करदी आ। ये वीरो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल श्री अकाल तख्त साहब की सरकारता दोनों जथेबंदियां। श्री अकाल तख्त साहब सिखां दा सिद्धांत, उस सिद्धांत ते पहरा देना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, ते उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल ने एक बाड़ बन के उहदे दुआले खड़े होना। सो मैं निसंबर बेनती करदा कि अज आपां पहला श्रोमणी अकाली दल ते कटाक्ष करते रहे, बेअदबी दियां मुद्दियां ते बड़ी लंबी सियासत बख-बख सरकारां ने की। वो सारियां रिपोर्टां आ चुकियां, कुछ भी नहीं लभा। हुण हैगी उन्हां दी इस होड़ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं किवें लीरो लीर करिए, और उहदे विच चोखा योगदान कई बारी आपां आप भी पा दिंदे आ। मैं तुहानूं वीरो निमरता सहित अपील ते बेनती करदा, ये संस्था तुहाडी सिख पंथ की संस्था, जे इस संस्था के उत्ते कोई किंतु परंतु करना, पहला बैठ के मेरे नाल मशवरा कर लिया करो जां दूजे अधिकारियों नाल कर लिया करो, ताकि आपां उन्हां जज्बातां दे नाल खिलवाड़ ना करिए। जिवें पहला श्रोमणी अकाली दल के दुआले आपां सारे इक्को टब्बर वांगू इक्को बारी इक्को पासे हो गए। अज आपां सारी साडे सामने पिक्चर आ। हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं टक धर रहे आ, ते मैं उन्हां नूं बेनती करदा, ये संप्रदा सिख पंथ दी श्री अकाल तख्त साहब की सिरजी हुई संप्रदा, इहदे उत्ते कुछ बोलण तो पहलां जरूर उन्हां गल्लां दे उत्ते गौर कर लिया करो। दूसरी बेनती मैं एक होर कहनी चाहुंदा, अज एक साडे उत्ते सप जिहा बना के साडे जज्बातां नाल खिलवाड़ करन दा यतन कीता जा रहा। वो किहड़ा जज्बात? वो आ जी वे सिख ईसाई बहुत बन गए। मैं देख रहा 11 बजे तो 1:30 बज गया, लाइन टुट्टी नहीं। ये उस हलके दे गुरु के सिख आ जिथे आपां कहने जी ईसाई बहुत बन गए। अज लखां दी तादाद दे विच परसों रोज तो लैके लगातार, परसों बच्चों के प्रोग्राम सी, इन्ना ही उत्साह सी। अज कल जाडा इत्थे अमृत संचार कीर्तन दरबार होया, असी 4 बजे का समा रखिया सी, पर वो समा सानू 12 बजे दोपहर नूं करना पिया। ये थोड़े जज्बात अज तुसी जिमें बहीरां कत के पहुंचे हैं, ये उन्हां गल्लां दा प्रगटावा करदे। खालसा पंथ अपनी जमात दे नाल खड़ा, बखरेवें पाउण वाले कई बखरेवें पाउण दा यतन करदे आ। अज दिल्ली वाले भी वो यतन कर रहे पे जी इत्थे पंजाब दे विच ईसाईयत बड़ी फैल रही आ।
मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना, सरदार हरमीत सिंह जी कालका, तुसीं उदां चंगे सी, तुहानूं प्रधानगी भी श्रोमणी अकाली दल ने बख्शिश की, तुहानूं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी भी श्रोमणी अकाली दल ने बख्शिश की। पर अज दुख ना कहना पै रहा, श्री रकाबगंज की उस धरती के उत्ते एक बोर्ड लगाया जिहदी मेरे कोल डॉक्टर चीमा साहब ने सवेरे ओदी व्हाट्सएप भी भेजिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कर रहे हैं, साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह की वो तस्वीर ला के नाल महाराणा प्रताप ते होर ते हुण दे मौजूदा बीजेपी दी लीडर ते थल्ले चार रहे बैठे आ, जिन्हां च सिरसा साहब, जिन्हां च कालका साहब। मैं पूछना चाहना, खालसा पंथ ये पंथ की जगीर आ, चाहे दिल्ली कमेटी होवे ते जे पैरां थल्ले ही बहना सी ते श्री अकाल तख्त दे चरनां च आके बैठिए, उत्थे आके आपां आनंद लईए। जिस गल दा तुसीं ढंडोरा पिट रहे हैं जोर दे नाल कि पंजाब दे विच आके असीं धर्म प्रचार करांगे, मैं पुछदा 1973 तो पहलां जां 1973 तो बाद दिल्ली नूं छड्ड के होर किहड़ियां स्थानां ते तुसीं अमर संचार जां धर्म की गल करन गए आ? ये कोझी साजिश सिखां नूं लेट समझ आउणी आ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। और मैं एक होर सिनिमर बेनती करा, पंजाब की धरती का सिख ये तो हमेशा ही इस धरती ते नहीं, भारत की धरती ते नहीं, ये तो विदेशों की धरती ते भी झंडे झुला रहा जेड़े गुरु पातशाह ने सानू बख्शिश कीते सी। ते जे पंजाब दे विच अज ये गल कह के पंजाब दे सिखां दी जथेबंदी नूं कोसण दा यतन कीता जा रहा, ये बिल्कुल एक वड्डी चाल आ, जिहदे विच मैनूं कहण तो कोई गरेज नहीं। ये RSS वाले अज पंजाब दे विच आउंदा समां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां होणीआं, उन्हां चोणां दे विच असिद्धे तौर दे उत्ते पंजाब दे विच अपना प्लेटफार्म कायम कर रहा। ਵੀਰੋ श्रोमणी अकाली दल भी तुहाडी जमात आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी तुहाडी जमात आ। जे दिल्ली दे विच अहुदे लैणे होण श्रोमणी अकाली दल देवे फिर चंगे, ते जे कोई माड़ी मोटी समय दे विच खड़ोत आ गई फिर दिल्ली दा तख्त चंगा लगन लग पिया। वीरो असीं दिल्ली दे तख्त नूं हमेशा ही थल्ले रखिया, कहण तो भाव इस करके नहीं कि राज सत्ता, इस करके उत्थों आपां सेध नहीं लई, उत्थों आपां सिद्धांतक तौर ते कदे भी उन्हां दी ईण नहीं मन्नी। खालसा पंथ हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब दी सरपरस्ती दे विच हमेशा ही तकड़ा होकर विचरदा रहा, अज भी तकड़ा होकर विचर रहा। मैं तुहानूं अंत दे विच बेनती करनी चाहना, वीरो जे तां आपां समां इदां ही रखिया फिर समां बिहा हो गया, फिर पिछे कुछ नहीं रहना, हथ मलदे रह जावांगे। समय का सही इस्तेमाल करिए, समय सिर सही जागिए। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब बैठे आ और इन्होंने हमेशा ही यतन किया कि अपना कौम नूं होका देंदे रहिए और होका दे भी रहे हैं। कई बारी साडे भी श्रोमणी कमेटी वाले भी कई बारी कौड़े तिखे बोल जाते हैं, पर वो निजले नहीं बोलते, वो केवल दा केवल सानू सावधान करते हैं कि आउंदा समां सिख कौम नूं हमेशा ही कमजोर करने का यतन किया जा रहा। पर मैं सिंह साहब तुहानूं निमरता सहित बेनती करदा, इस कौम जिहड़ी जिले दुखदाई समय च आवे उसले सिक्खी प्रफुल्लत हुंदी आ। कई बारी सुखां दे विच असीं सुख च बैठ के सिक्खी तो दूर हो जाने आ। सो गुरु साहब कृपा करन। बहुत सारे सत्कारत बीबी जगीर कौर जी साबका प्रधान, सरदार दलजीत सिंह जी चीमा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सत्कारत साडे समुचे तौर पर ना लैन लगू लम्मा समा लगू वो पहुंचे आ। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा पहुंचे आ। सिख पंथ की महान जथेबंदी श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी पहुंचे आ। साडे श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਲੇ ਗਿਸਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ, ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਲੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਓ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼, ਇੱਥੇ 100 ਬੱਚੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਸਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਡਰਦੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਨਮਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਓ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
पर खालसा पंथ फिर डंके की चोट के उत्ते सुना भी दिंदा। गुरु साहब किरपा करन डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल उन्हां बंदियां दी आपां रिहाई लई भी यतन करने आ। सो गुरु साहब किरपा करन अंत दे विच दिल दीआं ढंगाइयां तो रोम रोम करके थोड़ी सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਏ ਫੇਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੋਂ ਹਟੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਰਕ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਤ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, गुरु घर वास्ते, गुरु के पंथ वास्ते। खालसा जी बहुत समा हो चुका, दास अपने विचारां नूं बहुत लम्मा नहीं ले जाना चाहता। महंत जिहड़े सन ये गुरु घर का धान खा के बुद्ध मलीन होण करके पुठे काम करन लग पे। सारे यतन करन दे बावजूद ਸਿੰਘਾਂ ने शांतमई रहंदिया होया अपना आप कुर्बान करने लई जदों अरदास करके तुरदे सी ना श्री अकाल तख्त साहिब जी तो गुरु के बाग नूं आजाद कराउण लई उन्हां नूं पता सी मुड़ के नहीं आउणा, ये शरीर लेखे ला के आउणा। तो साध संगत जी सिर ते खप्पण बन के अपने तान मन धन नूं गुरु साहिब जी नूं अर्पण करके गुरु का समझदया होया इस पवित्र स्थान ते उन्हां महान शहीदां सिंघां ने शहीदियां दे के कुर्बानियां दे के जेलां कट के डांगा झल के अनेक प्रकार के तशद्दद झल के शहीदियां प्राप्त करके गुरु साहिब जी के चरणों में विराजमान होए। साध संगत जी जो शहीद है, जो निरोल धर्म वास्ते पंथ वास्ते गौ गरीब मजलूम वास्ते आपा कुर्बान करदा, ओदा कोई लेखा जोखा नहीं हुंदा। शहीद हुंदिया सार ही आत्मा करके परमात्मा विच लीन हो जांदा। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। शांतमई रह के शहीदी देनी को सौखी नहीं, युद्ध करके तो बयान गुरु का खालसा जालमा का नाश करता होया शहीदियां प्राप्त कीतियां। पर इन्हां मोर्चियां च गुरु के बाग का मोर्चा, पंजा साहब का मोर्चा, जैतों गंगसार का मोर्चा, दरबार श्री पौड़ा साहब का मोर्चा शांतमई रहिंदिया होया गुरबाणी पढ़दिया होया पता सी तुर लग्या नूं जदों पौड़े साहब नूं तुर लगे जथा ते बाबा जी सत्कारयोग सचखंड वासी सिंह साहब, बाबा हरभजन सिंह जी पहले मुखी बिसल शहीदा तरन लाल दे किथे नूं चले आ? हाँ बाबा जी दसो। कहंदे उत्थे सिर देने पैने, शांतमई रह के जिन्हों मौत तो डर लगदा इत्थे रह जाओ। एक भी सिंह पिछे नहीं मुड़िया। सतगुरु जी की गोदी में शहीदियां प्राप्त करके आपा सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में भेंट करके गुरधाम नूं आजाद करवाया। वो शहीद गुरु के बाग दे शहीद सिंह अते पंजा साहब के शहीद सिंह, गंगसर जैतों के शहीद सिंह, अनेका ही गुरधामां नूं आजाद कराउण होण वास्ते जिहड़े सिंह शहीद होए फांसियां ते चढ़े वो सदा लई अमर हो गए। खालसे पंथ के इतिहास में सलैदी अखरां में उन्हां दा नाम लिखिया होया, मरे नहीं, मरदा तां संसार आ। किसी ने को 2 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने महीना, किसी ने 6, किसी ने साल कोई चेते रखता। 100 साल बाद वो शहीदां सिंघां दे पवित्र खून नाल जिहड़े अखर हन उन्हां दी याद दे वो साडे हिरदियां ते लिखे हुए हैं। खालसा जी अज लोड़ है समुचे खालसे पंथ नूं। 3 लीकां हुंदियां हन, एक हवा ते लीक है, हवा ते लीक बाद कोई निशान नहीं पैंदा। ये ब्रह्म ज्ञानी दी लीक है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। दूसरी लीक है बगदे पानी में लीक बाद लीक जरूर पैंदी आ, पर देखद्या देखद्या पिछों पानी आउंदा लीक मिट जाती। यह है गुरु के सिख दी लीक। ते पत्थर ते लीक जिहड़ी सालां बधी हजारां साल मिटदी नहीं, वो है मनमुख दी लीक। जे कोई किते मतभेद भी पैदा हो गए जान दिओ समुचा खालसा पंथ एक परिवार है। आ जिहड़े मसले बंदी सिंघां नूं रिहाई कराउण दे होर किन्ने मसले कौम दे सामने खड़े हन। जे समुचा खालसा पंथ साडा जो धुरा जो साडा डिसिपलिन श्री अकाल तख्त साहब है, ओदी छत्र छाया हेठ
सिर जोड़ के बैठ जान। सवेरे सूरज चढ़ तो लैके सूरज मिटण तो पहला पहला सारे मसले हल हो सकते हैं। पिछला इतिहास पढ़ के देख लो, मिसलों के समय बखो बखे जथेबंदियां होंदियां सी, शस्त्रधारी होने करके कई बार शस्त्र भी खड़क पैंदे सी। पदों जदों कोई पंथ का मसला आवे, समुचे सिख कौम का मसला आवे, संसार के भले का मसला आवे, सारे मत भेद भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के बहुत सहमति नाल नहीं, सर्वसम्मति नाल सारे गुरमते पास करया करते सन। जिदन नूं भी चढ़ाई करते सी, वो कदी हार नहीं हुई खालसे की, ना होवेगी। सो लोड़ है गुरु खालसा जी, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। सारे गुण नहीं हुंदे सारियां च, औगण भी हुंदे ते गुण भी हुंदे आ। गुरु साहब जी कहते गुणा का होवे बासला कट बास लईजै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। साडे विच भी औगण हन, गुण भी हन। जिहड़ा दूजे बल देखदे हो उहदे विच औगण भी हन, गुण भी हन। गुणा बल देखना, गुणा की सांझ करनी। जे कोई वीर भरा रुस के परे चले गया, जे साडा कोई बड़ा वडेरा जाके उन्होंने बाह फड़ के लै कलावे च लैके उन्हें कोई शांता नहीं घटती। इस करके इस माहौल नूं पैदा करिए खालसा जी। सो दास अपने विचारां नूं गुरु साहब जी के जो वचन हैं, सूरा सो पहचानिया जो लरे तीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू न छाटे खेत। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। इन्हां शब्दां नाल दास अपने वालों, मिसल शहीदा तरना दल हरिया मेला जथेबंदी वालों, समूह निहंग सिंहां दे दलां दे मुखी महापुरुषां वालों दास शरधा दे फुल अर्पण करता होया गुरु के बाग दे शहीद सिंहां नूं करोड़ हाँ बारी नमस्कार करता होया फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। मानयोग मुखी तरना दल हरिया वेलों वाले सन्मानित किया प्रधान साहब जी ने। अगला प्रोग्राम मानयोग प्रधान जी दसणगे जी। वाहिगुरू जी का मैं सनिबर बेनती करूंगा चंदू माजरा साहब भी आ जाना है, चीमा साहब बीबी जी ते सिंह साहिबान नूं बेनती करूंगा, असीं एक शहीदी एल्बम जारी करनी आ, उहदी प्रधान जी नूं बेनती करूंगा इत्थे अगे आ जाण। बाबा जी संत बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा अपने निहाल सिंह जी, सारे ही आ एक शहीदी एल्बम आ, ये अज जारी करनी आ, जिहड़ी उन्हां महान शहीदां नूं जिन्हां दी आपां प्रदर्शनी भी उत्थे लाई सी, सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, उन्हां नूं भी बेनती करूंगा सारे लिआओ जी। इतना फड़े आ लियाओ कदम दो हो गया। पढ़ो सिंह साहब तुम पढ़ो। बोले सो निहाल। प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी च विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैथों पहले संत महापुरखों ने अपने विचार रखे,
ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ 101 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਐ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। परमात्मा का आशीर्वाद लैके हर रोज आप निकलते हैं। उन्होंने तो लोग कहते हैं कि बदनाम करते हैं, ते आप लोग दूजिया एजेंसियां के इशारे ते चलते हैं।
ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਛਾਣੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 20% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ 2% ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ 2% ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਾ ਕਰੀਏ।
ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ